भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु एव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहदितौ गौरद्वये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमुनुदौ अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकोपितरौ कमलायताक्षौ विशम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ मणिपुरीकुलरत्नं साधुकुलभूषणं गौरपादपद्मभृङ्गं श्रीगौराङ्गी प्रदायिने मञ्जुलालीयुतस्था श्रीभृङ्गमञ्जुरिनमिने साधु ठाकुरकं भुवनेश्वर नमिने श्रीचैतन्यमनुविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीज्योतिपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगद्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरोतोच्चार्थसविग्रहसारात् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदं यथा विनिमय यत्र त्रिसर्ग अमृतसा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रज्ञितकैतवत्र परमो निर्मत्सरानं शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रनयो मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्वयो हृदयो वरुदयो तेऽत्रौ कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्सनात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखदमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमलायं। मुहुरहो रसिका भुवि स्वयं प्रकाशं सर्वज्ञं निरस्तकुहकं विचलं परेशं सूक्षाति सूक्ष्मोचिन्त्यरूपं विश्वशस्त्रारं महाबलवन्तं सूर्यकान्तिसमुद्रजलं तिमिरारिं नित्यो निरञ्जनं देवेशं सर्वनियन्तारं यदुकुलतिलकं नौमि देवकीनन्दनम्। विषयानलदग्धचित्तानं यस्यौ कथामृतं निरामयमौषधं सकृदन्तःकरणे श्रीमूर्तिस्फुरणमनिर्वचनीय शोकसङ्गकं भवव्याधिनिवारणं तमेकान्तशरणं तारणं कारणं सौरीन्द्रं नयनाभिरामं श्यामलसुन्दरं बारं बारं नमामि
मधुसूदनम। ओम वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत्। আজকের এই মহতী দিবসে সন্ধ্যাকালীন আয়োজিত এই শুভ মহেন্দ্রক্ষণে, শুভ সন্ধিক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সংঘর লগে জেগি জেগি এই অনুষ্ঠানের লগে জেগি জেগি যুক্ত হয়েছি। শুধু ভাগবত ভক্তমণ্ডলী মি পৈলাকায় সহস্র কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণতি করুরি। বিভিন্ন সমস্যার কারণে গত গেলগা সপ্তাহ মি প্রবচনে, ধারাবাহিক প্রবচনে আহানি নোয়াল্লু। বিশেষ কারণে মি কি কারণে আহানি নোয়াল্লু হান মি সংবাদ ওয়ান হাবিয়ে মি জানিল। আজি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সংঘর যে ধারাবাহিক যে অনুষ্ঠান ইহান চৈতন্য ভাগবত 12 শ্রীমদ্ ভাগবতম মহাপুরাণ। ভাগবত মহাপুরাণে আমি দিও গিয়ে সেবা করা। আজি প্রতি সোমবারে আমি প্রবচনে থানার চেষ্টা করতো বা থাইতো। আপনি যদি কৃপা আশীর্বাদ পাবি। ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ে আজকে আমি আলোচনা করত। পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায় ভরতের বংশ পরিচয়। 12 যে অধ্যায় দিহানি গেলগা, ত্রয়োদশ অধ্যায় 12 চতুর্দশ অধ্যায়, এই অধ্যায় দিহানি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কি দিয়া বললে এই অধ্যায় দিহানির আজি রঘুবংশের যেগি কামনা বাসনায় আজি প্রবল আসক্ত ইয়া পড়িয়া এটাই প্রবৃত্ত মার্গে থাইলা। আজি পরম জ্ঞানী পরম বৈষ্ণব ভরত গিরকে যেগি প্রবৃত্তি মার্গে আসি
অতারে নিবৃত্তি মার্গে আনানির কাজে যে উপদেশ দিলা ত্রয়োদশ অধ্যায় 12 চতুর্দশ অধ্যায়ে প্রবৃত্তি মার্গ 12 নিবৃত্তি মার্গ। আজি দেহের সুখ সংসার সুখে যেগি প্রবল আসক্ত ইয়া উহাত মজিয়া যেগি আসি ইহান শাস্ত্রে মাতেরটা এই প্রবৃত্তি মার্গে কোনো ধরনের শান্তি নেই। কোনো মতেই প্রবৃত্তি মার্গে শান্তি নেই। জগতে মার্গ দুহান আহানিলতায় নিবৃত্তি মার্গ আহানিলতায় প্রবৃত্তি মার্গ। শাস্ত্রে মাতের হান প্রবৃত্তি মার্গে কোনো ধরনের সুখ নেই, কোনো ধরনের শান্তি নেই। একমাত্র সুখ ইলতায় এই নিবৃত্তি মার্গে। এ পথে নিবৃত্তি মার্গ 12 প্রবৃত্তি মার্গ। মার্গ অর্থ ইলতায় পথ বা পন্থা। জগতে পন্থা দুহান প্রবৃত্তি পন্থাহান 12 নিবৃত্তি পন্থাহান। আজি পরিষ্কারভাবে শাস্ত্রে মাতের হান কোন ধরনের প্রবৃত্তি মার্গে সুখ নেই। একমাত্র সুখ বললে কোরআন নিবৃত্তি মার্গে। শুধু ভাগবত ভক্তমণ্ডলী এপাতে নিবৃত্তি মার্গ যে পথ বা পন্থা হান নিবৃত্তি অর্থ কি হান? নিবৃত্তি মানে মাঙনা। নিবৃত্তি মানে ইহানোর এই কিসারে মি বুঝিতে উতা দলা ফুটিয়ার দপদপা দলা ফুটিয়ার দলা ফুটি হাত কালা দাগ আহান হুটকাং কালা দাগ আহান থাইলে উহান কিন্তু নিবৃত্তি নাইছে না মাঙুইছে। তিল পরিমাণ ইলেও দাগ আহান আছে। ওই তিল পরিমাণ থাইলেও কিন্তু নিবৃত্তি নাইব। ওই দলা ফুটি হাত বিন্দু মাত্র দাগ আহান থাইলে উহান নিবৃত্তি মাতে নোৱাৰিম মাতানি নাইব। অর্থাৎ কোনো ধরনের তিল উহাত শতভাগ করানির পরেও যে অংশহান ও অংশহান থাইলেও নিবৃত্তি মানে নেই মাঙ্গ বলগা কিতাও নেই নিবৃত্তি মার্গ উহান দাগ উহান হুটকাং দাগিলেও যেমন আখিগণ দেখা আমার দৃষ্টি আখিগণ না দেখলেও অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখলে যদি ধরা পড়ে উহাত দাগ আহান আছে উহান ইলে উহান নিবৃত্তি নাইছে পাগাও। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা যে পাকা দলা ফুটি উহাত চেইতাঙায় দেখতাঙায় তখন যদি ধরা না পড়ে উহান ইলেই কিন্তু নিবৃত্তি হান। এমতাগা নিবৃত্তি হান কি হান? কামনা বাসনা এর ইহাত্ত একেবারেই নিবৃত্তি আপনা একবারে মাঙুয়া জানা উহানই নিবৃত্তি মার্গ বা নিবৃত্তি পথ বা পন্থা। মাঙুইতুই আনে কি হান? কালো দাগ নাবে। এই যে দেহ আসক্ত ইয়া দেহের উপরে দেহে আসক্ত মানে কি হান? এই জড় দেহ ইহার পরে আস্থা নির্ভরশীল ইয়া চলতরা নাই। এই দেহে আসক্ত ইয়া দেহের প্রতি আস্থা থোয়া বেলিয়া দেহের প্রতি নির্ভরশীল ইয়া বলিয়া যেগি কামনা বাসনানো জগতে যেগি
এরে নুঙিয়া এ প্রবৃত্তি মার্গ ইহাত মজিয়া আসি এরে মজিয়া আসি উহাত তো নিবৃত্তি মার্গে আহানি ইহান খুবই দুষ্কর এ পথ ইহান অতিক্রম করানি ওহানো খুব কঠিন বিষয় আন আজি নিবৃত্তি মার্গে নিবৃত্তির মার্গ মানে কি হান নিবৃত্তি মার্গে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে অনুভূতির ভিতরে বিচার করলে ইহাত আপমু পদ দুহান নিবৃত্তি মার্গ ইহাত পদ দুহান যেমন কর্ম ত্যাগ করে বেলিয়া সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে বেলিয়া পদ আহান 12 পদ আহানিল তাই কর্ম করিয়া করিয়াও নিবৃত্তি মার্গ আহান পদ আহান কর্মযুগে থাইয়া ত্যাগ আহান সন্ন্যাস ধর্মে ত্যাগ আহান ইহান ভরত পরম জ্ঞানী ভরতের তার অনুসরণ করলে আমি হারপা পারতাঙ্গায় পরবর্তী যে অধ্যায় পঞ্চদশ অধ্যায় এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভরতের বংশ পরিচয় ওহানিলেতে আমি হারপানি পারলাম যে এমটাকা নিবৃত্তি মার্গ ইয়ান যে উপদেশ দিল ভরত ব্রাহ্মণ গিরক পরম বৈষ্ণব জ্ঞানী গয় যে পথ দেখা দিল যে নিবৃত্তি মার্গে আনানির কাজে যে পন্থা দেখা দিল এমটাকা আমি পরিষ্কার ইলাম যে নিবৃত্তি মার্গের মধ্যে কিসারে পথান কিসারে পথান কর্মত্যাগ না কর্মের মধ্যে থাইয়া থাইয়া ত্যাগ এ ধ্যান বস্তু ইহান সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে আমি কিসারে আনলে শ্রেষ্ঠ কর্মর ভিতরে থাইয়া কর্মের ফল ত্যাগ করিয়া আমিত্ব অহংকার বর্জন করিয়া কর্ম ত্যাগ করিয়া আমিত্ব ত্যাগ করিয়া কর্ম করে করে ত্যাগ আহান এতাহাব্বি বেলাবেলিয়া সংসার ধর্ম বেলাবেলিয়া একাশনে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়া ত্যাগ আহান এই নিবৃত্তি মার্গের মধ্যে পন্থা দুহানের ভিতরে আর এক মুখ দুহান বিভক্ত হইছে কর্ম করে করে ত্যাগ আহান কর্ম না করিয়া ত্যাগ আহান এমতাগা মোর পরম ভাগবত ভগবত পরায়ণ কিসারে পন্থা ওয়ান মোর জ্ঞানী ব্রাহ্মণ ভরত গিরকে কিসারে পন্থা ওয়ান গ্রহণ করল এমতাগা ভরত গিরকে সংসার ধর্ম পালন করিছে যার কারণে পঞ্চদশ অধ্যায়ে আহিয়া মাতেছে আন ভরত বংশ বর্ণনা হাত কিহান মাতিছে ভরত শ্যাত মজহ সুমতির নামা বিহিত যমুহ বাবো কেচিত পাশন্দিনা ঋষভ পদবী মনু বর্তমানঞ্চ নারিয়া অবেদোষমান্নাতম দেবতাম সোমুনিশয়া পাপিয়স্যা কলৌ কল্পয়িষ্যন্তি তস্মাদ ভিদ্দোষণয়াম দেবতা জিন নামা পুত্র ভবত ভরত এমতাগা শ্রী শুক উবাচ এমতাগার শ্লোকে হান সুখ উবাচ এমতাগা
সুখদেব গিরকে মাতে আনে রান, হে রাজন, ভরত সংসার ধর্ম পালন করিয়া ভরতের ঔরসে সুমতি নাঙে পুত্র জগতে উজ্জিছিল। ও সুমতি পিতগ ঋষিবব অর্থাৎ দেবঋষি তুল্য তার সংসারে জীবমুক্ত। সুমতি তার জগৎ সংসারের লগে তার কোনো সম্পর্ক নেই, কামনা বাসনা তিল পরিমাণ এই সুমতি ভরতের পুতক সুমতিরাং কোনো ধরনের কামনা বাসনা বিন্দু মাত্র নেই, কিন্তু সংসারে আহিয়া সংসার ধর্ম তাও পালন করল। এমতাকা তার যে বুদ্ধি প্রভাব এই সুমতির যে আচরণ সংসারের ভিতরে থাইয়াও সংসারের মায়া তারে স্পর্শ করে নোয়ারের, যার কারণে আজি কলিকালের বেদে ও প্রতিপাদিত হাব্বিয়ে পাসন্দি অনার্যীয় হাব্বিয়ে দেবতুল্য হাব্বিয়ে খালকর্তারা আজি সংসার ধর্ম পালন করিয়া ভরতের ঔরসে পরম ভক্ত আগ উজ্জিল সুমতি নাং তার নাংহান ভরতর পুতক সংসার ধর্ম পালন করলো, রাজ্যে প্রজা পালন করলো। এটা ভাবি ভগবত পরায়ণ পরম বৈষ্ণব পরম ভক্ত আজি ভরত এ সংসার ধর্ম পালন না করিয়া সে কর্ম ত্যাগ করিয়া ত্যাগী সন্ন্যাস অনা পারলইস, কিন্তু আজি ওই ত্যাগ সন্ন্যাসী ত্যাগ ওই পন্থা ওহান তার না লইয়া আজি কিসারে পন্থা দিয়োগীর মধ্যে অর্থাৎ সংসার ধর্ম পালন করে করে কর্মযোগী ইয়া এই গৃহস্থী ধর্ম পালন করিয়া সংসারী আনরে রক্ষার কাজে ইহানেই পালন করানির কারণে আজি তার ঔরসেত সুমতি পুতকাগ ও পুতক দেবঋষি তুল্য এসারে উপযুক্ত সুমতি নামক পুত্র পেইল। ও সুমতি পুতকর ঔরসে বৃদ্ধ সেনার গর্বে দেবতাজিৎ নামে নাংহান দেবতাজিৎ নামে নাঙে আরাক মুখ সুমতির ঔরসে পুতকাগজ জগতে উজ্জিলগা। কথা সরিয়াম তত্তনয় দেবদীন্নস্তত দেনুমত্যাম সুতঃ পরমেষ্টিতস্য শুভর্চলয়াং প্রতিহ উপজাতঃ यो आत्मविद्या आख्याय स्वयं संशुद्ध
महापुरुष मनु सस्मार प्रतिहात सुबरिचलयाम पतिर्ह हर्त्रादयस्त्रय आसन्नी जाको विदाह सुनबह प्रतिहर्तो इष्टुत्या मोजो भूमाना भजनी शतम भुम्नो ऋषि कुलया मुदो गीतस्ततः प्रस्तावो देवकुल्यां प्रस्तावद विरुत्सायं हृदयजो आशित विभुः विभुरत्यांच प्रीतिशेनस्तस्मन्नक्त आकुत्यं जज्ञे नक्ता धृति पुत्र गयो राजशीर प्रभो उदारो श्रवा अजायत यह साक्षात भगवत विष्णुर जगद्धी रक्षी शया गृहीत सत्तौषय कलत्मा बत्वा दिलक्षणेन महापुरुषतं प्राप्तः। शुद्धि भागवत भक्त मंडली আজি प्रतिह আজি অনন্তর আসুরীর গর্বে দেবতাজিতর ঔরসে দেবতাজিত ইলতায় ভরতর নাতিযজ্ঞ কিন্তু তার সহধর্মিনী ইলতায় আসুরী স্বভাব আসুরী অনন্তর আসুরীর গর্বে ভারত দেবজিতর ঔরসে আরাকমুখ পুত্র সন্তান জগতে উজ্জিছিল নাংহান ইলতায় দেবদৈন্যের ঔরসে ধেনুমতির গর্বে আরাকমুখ জগতে আরাক দেবদৈন্যের পুত্র পুতগাগ জন্ম লাভ করিছে। বারো এমতাকার দেবদৈন্যের ঔরসে আইছে পুতগাগর নাংহানিল তাই পরমেষ্টি ওই পরমেষ্টির ঔরসে আরাগমু সুবর্চলা নামিনী পত্নীর গর্ভে পতিহ নাঙে আরাগ পুতগাগ জন্মগ্রহণ করি পরমেষ্টির ঔরসে এসারে করিয়া পরম্পরা বংশধরিয়ান আয়ের এমতাকা পরমেষ্টির ঔরসে প্রতিহ আইল এমতাকা প্রতিহ ইলতায় আত্মতত্ত্ব জ্ঞানীগ সদা সর্বদা জ্ঞান মার্গে চলের গো স্বয়ং আত্মশুদ্ধি জন্ম ভগবান যজ্ঞপুরুষ নারায়ণের অনুভব সদা সর্বদা তা লাভ করিয়া থাকব ভগবানের সদা সর্বদা অন্তরের ভিতরে ভগবানের অনুভূতি সদা সর্বদা থাক কেনতাকার পরমেষ্টির পিতক প্রতিহ বলতারা পুতক আর আগুক পতিহের ঔরসে সুবর্চলার গর্ভে পুতক তিনগ প্রতিহর্তা প্রস্তুতা 12 উদ্গাতা নামে পুতক তিনগ জন্মগ্রহণ করিল। এটা তিনগিয়েই যজ্ঞক্রিয়া বিষয়ে অত্যন্ত নিপুণ আসিলা অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল আসিলা যজ্ঞক্রিয়া বিষয়ে 12 প্রতিহর্তার ঔরসে স্তুতি নামিনী পত্নীর গর্ভে পুতক দুগই পিতক আগর নাঙানি ইলে ইলতাই অজ আর পিতক আগর নাঙাল ইলতাই ভূমা
প্রতিহতার যে পুতক এমতাকা যে বংশধর আহিত ইহান প্রতিহতার পুতক দুগ অজ ও ভূমা এমতাকা ভূমার কথা নে মাতে আনা রং ইহান ভূমার ঔরসে ঋষিকুলা নামিনী তার পত্নী গর্বে উদ্গীত নামে পুতক সৌভাগ জগতে উজ্জিল বারো আরো পত্নীর নাম ইলতায় দেবকুইলা ও দেবকুইলা নামিনী পত্নীর গর্বে প্রস্তাব নাঙর পিত আগৌ জগতে জন্মগ্রহণ করল ওই প্রস্তাব নামক পুতকর ঔরসে আরাগু বিরুষা নামক পত্নীর গর্ভে আহিয়া ভীমু নামক পুত্র উৎপন্ন জন্মলাভী বিভুর ঔরসে রতির গর্ভে পৃথুসেন নাঙে আরাক পুতক আহান জন্মগ্রহণীর সেই পৃথুসেনের ঔরসে আকৃতি নামিনী পত্নীর গর্ভে আহিয়া নক্ত নাংহান আরাক পুত্র সন্তান আহান জগতে উজি জন্ম ইসিল ওই নক্তের ঔরসে আরাক মুখ ঋত নামিনীর গর্ভে পত্নীর গর্ভে আজি প্রশস্ত যশঃ সম্পূর্ণ এই বংশধরের মধ্যে হাব্বিত ধর্মপরায়ণ রাজস্বী প্রবর নক্তর ঔরসে আহিয়া গয় নাংহান জগতে জন্মগ্রহণ করল আজি নক্তের ঔরসে আহিয়া উজ্জিছে পুতগ গয় নাংহান জগৎ ইহানোর এই রক্ষার কাজে সত্যমূর্তিধারী ভগবান বিষ্ণুর অংশস্বরূপ বুলতারা আত্মা তত্ত্বাদি স্বরূপ গুণ সমূহ তার ভিতরে মহাপুরুষত্ব প্রাপ্ত পাশিল গয় তস্মিয়া গাথাঃ পাণ্ডবয় পুরাবিদ উপগায়ন্তি গয়ম নৃপ কহ প্রতিয়াতি কর্মভি যজ্ঞভিমানি বহুবিদ্যর্ম গুপ্তা সমাগত শ্রী সৎ সম্পতি শতাং সৎ সেবকো অন্যয় ভগবত কলামৃতে শুধু ভাগবত পরম ভক্ত মণ্ডলী এসারে করিয়া পরম্পরা ভরতের বংশধর আহিতে আহিতে এমতাগার বড় বংশের মধ্যে গয় বুলতরা এমতাগার রাজপুত্র এগো আজি রাজস্বী গয় প্রজা পালন করেন প্রজা অনুশাসন করেন যজ্ঞাদি ক্রিয়া করেন 12 সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান মহাপুরুষ ব্রহ্মরূপী বাসুদেবে সকল প্রকারের পরমার্থ সমর্পণ করে বেলিয়া ব্রহ্মবিদ জ্ঞানী মহাপুরুষ ও তার চরণ কমল সেবা করিয়া সদা সর্বদা ভগবত ভক্তি যুগে আজি দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করে বেলিয়া দেহের প্রতি কোনো তার কামনা বাসনা নেই দেহাদিতে
আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া চিত্ত সদা সর্বদা তার চিত্তের ভিতরে ব্রহ্মের অনুভূতি লাভ করে বা স্বয়ং ব্রহ্মরে তা অনুভূতির ভিতরে সদা সর্বদা ঈশ্বরে অর্থাৎ সেই চিত্তে অভিমানের কোনো বিন্দুমাত্র লেশমাত্র তারাং নেই, কিন্তু রাজার কর্তব্যবোধে তা পৃথিবী আন শাসন করে, পালন করে, কর্তব্য করে। পরম ভাগবত ভক্তমণ্ডলী এমতাকার গয় বলতেরা যে রাজর্ষি, এ গয় রাজর্ষি কর্তব্য পালন করে, তবে কর্তব্য পালন করলেও এমতাকার তার যে ধর্ম, যে পন্থা, এ পন্থায় জগতের মানুষ চাইতে হয় রাজাগো ইসে রাজার দায়িত্ব পালন করে, কর্তব্য পালন করে, রাজা অনুশাসন করে, হাব্বিতা করে, দেবক্রিয়া কর্মাদি হাব্বিতা করে, কিন্তু কর্ম করে এই কর্ম হওয়ার ভিতরে কোনো ধরনের বিন্দুমাত্র কামনা বাসনা তিল পরিমাণ নেই। পুরো কর্ম করলেও নিবৃত্তি হন, তার কর্মর্বিত হন। ইহানরে আর একটু পরিষ্কার করতে গেলে গীতা শাস্ত্র স্পর্শ করলে জিনিসে আর একটু ক্লিয়ারি টাঙায়। পঞ্চম অধ্যায়ে পৈলাকায় অর্জুন উবাচ সংন্যাসং কর্মাণং কৃষ্ণ পুনর্যুগঞ্চ সংসসি यश्रय यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। एंतगा अर्जुने भगवान श्रीकृष्ण गोविंद गिरकरा प्रश्न थुइलता संन्यासं कर्माणं, जे हे प्रभु तीते मातर नाय कर्म त्याग ও কর্মযোগ পন্থা দুহান এন পন্থা পদ দিয়ানি তিতে মাতিয়া উপদেশ দিয়া বললেগা, কিন্তু কিসারে হান সুনিশ্চিতম এই দিয়ানির ভিতরে কিসারে গই শ্রেষ্ঠ হান ও দিয়ানির ভিতরে যেহানেই শ্রেষ্ঠ দিয়ানির ভিতরে জানেই শ্রেষ্ঠ উহানেই মরে নিশ্চিত ইয়া মরাং বাগাদে। ইহান আমি পইলাগাই মাতলু নিবৃত্তি মার্গর মধ্যে পন্থা দুহান থার, আনিল তাই কর্মত্যাগ, আনিল তাই কর্মযোগ। কর্মত্যাগ ওহানে কিহান অগ সংসার ধর্ম পালন না করব, তা বনে জঙ্গলে অরণ্যে গিয়া একাশনে বহিয়া নিজেরে নিজে উদ্ধারের চিন্তায় থাবলগা অগৈলতায় সন্ন্যাস। কর্মত্যাগ করে বেলিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে ফেলল, কর্মের লগে তার কোনো সম্পর্ক নেই, সংসারের লগে কোনো সম্পর্ক নেই। এমতাগাতে আমি পরিষ্কারই তাঙাই
যে উহানেই শ্রেষ্ঠ না কর্মর ভিতরে থাইয়া থাইয়া কর্মের প্রতি আসক্ত না থাইয়া কর্মের ভিতরে কর্মযুগের ভিতরে থাইয়া ইহানেই শ্রেষ্ঠ না ওই কর্ম ত্যাগ ওয়ানেই শ্রেষ্ঠ? এ প্রশ্ন আন দিয়েনি ভিতরে আগমুক্তি মাতর প্রভু কর্ম ত্যাগ কর আর মাত্রা কর্মযুগে আয় এমনি কিসারে আন গ্রহণ করতে হইতা, কিসারে আন বর্জন করতে হইতা। ইয়ান নিশ্চিত করিয়া মরে বাগাদে মাতে দে বলল সময় হাত শ্রী ভগবান উবাচ সংন্যাস কর্মযুগস্য নিহি শ্রেয় শুকরাবুভৌ তয়স্তু কর্ম সংন্যাসাৎ কর্মযুগো বিশিষ্যতে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকে এমন মাতে আনের হান হে পরম সখা পার্থ সন্ন্যাস 12 কর্মযুগ উভয় দিয়ানিও কিন্তু মুখ্যপ্রদ। যে কোনো আহান তি গ্রহণ করানি পারলেই এ দিয়ানির মধ্যে যেহান আহান সন্ন্যাস নতুবা কর্মযুগ দিয়ানির মধ্যে যেহান আহান তি গ্রহণ করলে তি মুখ্যপ্রদ প্রাপ্ত হইতে মুখ্যপ্রাপ্ত হইতে। কিন্তু কিন্তু উভয়ের মধ্যে মোর মতে কর্ম সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযুগই শ্রেষ্ঠ। ভগবান গীতা বলত্রা ইহান জগতের যত বেদ শাস্ত্র উপনিষদ পুরাণাদি হাব্বিত সারত সার বস্তু হান মাত্র 700 শ্লোক। আজি গীতায় যদি মাতের গ্রহণীয় উহান গ্রহণীয় হান, গীতা শাস্ত্রে যদি মাতের উহান বর্জনীয় বস্তু হান। এমতাগা মোর অখণ্ড পরতত্ত্ব অখিল ব্রহ্মাণ্ডের মালিক কৃষ্ণষ্ট স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকে আজি মহাবাণী দিল হান কি আন উভয় দিয়োগী পন্থা দিয়ানিও মুখ্যপ্রাপ্ত ইতয়। তবে মোর মতে ওই সন্ন্যাসের চাইতে কর্মযুগ উহানই মোর মতে শ্রেষ্ঠ হান। শুধু ভাগবত ভক্তমণ্ডলী আজি মোর ভগবানে সন্ন্যাসের চেয়ে কর্মযুগ উহানই শ্রেষ্ঠ বলল তাকে দিয়া। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত কর্তৃত্বাভিমান বর্জন কর্ম উহানরে জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত করিয়া ব্রহ্মকর্ম হে বুনিয়া বিশ্বকর্ম হে অর্থাৎ ব্রহ্মকর্ম হে খাল করিয়া বিশ্বকর্মে পরিণত করানি বা ব্রহ্মকর্মনে কর্ম হে বুনিয়া খাল করিয়া যেগি কর্তব্য পালন করাং বুনিয়া যেগিয়ে এর কর্ম ইহান কর্তারা এ কর্ম ইহানতে হাব্বিতা বর্জন করানি চিত্তাও নেই কর্মতি করতেই তি কর্ম করিয়া জিতেই গা তোর মনের উদ্দেশ্য আন থাইতই থাক ইহান ইহান করানি ঠকর বুনিয়া করুরি আননে এটা করিয়া মি কিহান পাইতেও না পাইতেও এসব চিন্তা তোর ভিতরে না থাইয়া হাব্বিতা ভগবানের শ্রীচরণে জলাঞ্জলি দিয়া বেলিয়া ভগবানের শ্রীচরণে হাব্বিতা সমর্পণ করে বেলিয়া যে কর্মহান করিয়া জারাঙ্গা নাই ও কর্মহান ইলদায় নিষ্কাম কর্ম। ভগবানে আজি সন্ন্যাসের চাইতে কর্মযুগ উহানেই শ্রেষ্ঠ বলল তাকে দিয়া। ভগবান হারপার আজি হাব্বিয়ে যদি সন্ন্যাসী আবর তারাগা সংসার ধর্ম ত্যাগ গৃহস্থ ধর্ম ত্যাগ করে বেলিয়া হাব্বি যদি বনে জঙ্গলে আজি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়া হাব্বিগি যদি নিজে নিজে উদ্ধার চিন্তার যদি থাপরের গা উহা নিলে ভগবানের সৃষ্টি ওহান কুঙ্গই রক্ষা করতে হইতা জগতে ধ্বংস হইত। ভগবানের সৃষ্টি
এরে এরে ইহান কুঙ্গই রক্ষা করত স্বধর্ম যদি এরা দে বেলিয়া সংসার ধর্ম ত্যাগ করে বেলিয়া যদি বনে জঙ্গলে হাবি গিয়া বড় রঙ্গা উহানিলেতে ভগবানের এ সৃষ্টি সংসার ইহান মাঙনাত পড়ল নাই বংশবিদ্যার নাই তো বংশবৃদ্ধি নাই সংসার ধর্ম ত্যাগ করে বেল থাকতে ভগবানের এর সৃষ্টি আর কুঙ্গই রক্ষা করতো ইতা যার কারণে ভগবানে মাতেরান কর্মের ভিতরে থাইয়া থাইয়া কর্মযোগী সন্ন্যাস যোগী তো কর্মযোগী হওয়া নয় মোর শ্রেষ্ঠ হান মোর সংসার ধর্ম রক্ষা করে করে গৃহস্থ ধর্ম পালন করে করে যে গিয়ে ত্যাগী তারা নাই এইটা ইহানেই শ্রেষ্ঠ হান আজি ভগবানের প্রিয় সখা সুদামা পরম ভক্ত সুদামার চরিত্র হাবিয়েই তার লীলা হাবিয়েই হারপাসি আননে সুদামা সংসার ধর্ম পালন করল গৃহস্থ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগ ও ব্রাহ্মণ গৃহগ গৃহস্থ ধর্ম পালন করে কিন্তু সংসারের লগে তার কোনো ধরনের কি নাই তিল পরিমাণ কি নাই অর্থাৎ জলের উপরে নৌগ বাহের কিন্তু জল স্পর্শ করে নোয়ারে জলের ভিতরে তা কোনো সময় বুদ্ধিয়া না জায়গা ঠিক তদ্রুপ সংসারে থাইতই ভগবানে গীতা শাস্ত্রে কর্মযুগের তত্ত্বহানিল তাইতি কর্ম কর এ কর্ম ইহান যদি কর্মতত্ত্ব উহান হারপিয়া করানি পারলে কর্মফল না থাইব কি দিয়া বললে এমতাকার কর্ম ইহান ভগবানের চরণে যদি সমর্পণ করে বেলা রাং ভগবান রাং হাব্বিতা সিল করে বেলা রাং মর্তা বুনিয়া বিন্দু তিল পরিমাণ না থুইয়া কামনা বাসনার তিল পরিমাণ না থুইয়া হাব্বিতা ভগবানের রাতুল চরণ উহাত যদি জলাঞ্জলি দিয়া হাব্বিতা যদি শিলকরানির পাররাং উহানিল তাই নিষ্কাম কর্ম উহানিল তাই কর্মযজ্ঞ যজ্ঞ বলতে আমি হারপারাংতা অগ্নিতে আহুতি দিলে ওয়ান যজ্ঞর এমতেকার যজ্ঞ ইহান্তে কিসারে যজ্ঞ বললে জ্ঞান স্বরূপ অগ্নি দ্বারা ওই কর্ম হাব্বিরে বশীভূত করে ফেলল কর্মের কোনো কর্মফল থানার শক্তি নেই কি দিয়া বললে ওই জ্ঞান স্বরূপ অগ্নির মধ্যে হাব্বিতা ভস্ম ইয়া বলগা যার কারণে তুই কর্ম কর হবান করলেও হবানে ইহান করলেও আজি অর্জুনরে মারল নাই আকবারে দে তো হাব্বিরে মারে জায়গা তবে তি হাব্বিতা মোর চরণে সমর্পণ করে বেলা তি এক পুতুল লাহানে খাল করিয়া সভ্য সাচি হাব্বিতাতি মোর চরণে সমর্পণ করে বেলে তি কর্ম করিয়া জায়গা ভগবানরাং হাব্বিতা এরাদে বেললে মোর্তা বুনিয়া কিতাও না থইলে ওই কর্মফল না থাইব হবান করলেও হবান ইহান করলেও হাব্বিতা ওই ভস্ম ইয়া জারগা কিসারে ভস্মর কিসারে অগ্নি হ্যাঁ জ্ঞান স্বরূপ অগ্নি উহানেই বশীভূত করে ফেলল হাব্বি সাইয়া বলগা কর্মফল না থাই আজি ভগবানে এর পন্থা দুহান নিবৃত্তি মার্গের মধ্যে আগয় কর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করানি আগয় ইলতাই কর্মর ভিতরে থাইয়া থাইয়া কর্ম করে করে জিতইগা ভগবানের সৃষ্টি আনের রক্ষা করতই কিন্তু তার ভিতরে কোন ধরনের কামনা বাসনা নেই ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে বেলিয়া কর্তৃত্বাভিমান বর্জন করে বেলিয়া এটা হাব্বি কর্ম উহানোরেই জ্ঞানের সাথে সমন্বয় করে বেলিয়া ইয়ান হাব্বি ব্রহ্মকর্ম হে ইয়ান কররাং জগতে উজ্জিসি
করানি থকর বুনিয়া করোনা হাব্বিতা ভগবানের কর্ম হে খাল করিয়া আজি যে কর্ম করোরাং ওই কর্ম উহান কর্ম করে করে অকর্ম সেইতে জনগ কর্ম করেন কিন্তু তার উদ্দেশ্য যদি হাব্বিতা সমর্পণ যদি করে বেলার হাব্বিতা যদি ভগবানের চরণে দিয়া বেলার জলাঞ্জলি দিয়া বেলার উহা নিলে অকর্ম উহান সেইতে অকর্ম করে কিন্তু কর্ম করে করেও অকর্ম উহান অকর্ম ইহানেই ভগবানে শ্রেষ্ঠহান বলিছেন অর্জুনরা আজি পরম জ্ঞানী পরম বৈষ্ণব পরম ভক্ত ভগবত জ্ঞানী ভগবত পরায়ণ অজনগ ভরত গৌ সংসার ধর্ম পালন করলো ভরতের বংশধরের মধ্যে এমতাগা আইসে গয় বলতেরা রাজর্ষি রাজার মধ্যে ঋষি ও তারে রাজর্ষি বলরান গয় রাজর্ষি তা হাব্বিতা পালন করে প্রজা পালন করে প্রীতি সম্পাদন করে অনুশাসনও করে যজ্ঞাদি ক্রিয়া হাব্বিতা করে হাব্বিতা ভগবান ব্রহ্মরূপী বাসুদেবরাং হাব্বিতা সমর্পণ করিয়া তা কর্ম করে জার্গা সমর্পণ করে সময় উহাত কিসারে সমর্পণ করে ভগবত ভক্তি ন সমর্পণ করিয়া এর সব সম্পাদন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া জার্গা তার দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি হাব্বিতা ত্যাগ করিয়া চিত্তের মধ্যে মনের মধ্যে অভিমান বলতে লেশ মাত্র নেই রাজার কর্তব্য বুধে পৃথিবী ইহান রাজ্য ইহান তা পালন করে নি রাজাগ করানি থকর করুরি এসারে করিয়া ওই বুদ্ধি উহান্ন আজি রাজস্বী গয় প্রজা পালন করিয়া জার্গা सत्सेवक भगवते कलामृते समागत श्री सत संपत्ति शताम सत्सेवकनीय भगवत कलामृते सुधी भागवत भक्तमंडली श्री भगवानेर अंशभूत राजा गय आजे जागकारी अभिमानी अर्थात धर्मपरायण कोनो राजा बा राजर्षि बा श्री सम्पन्न समागत श्री सत सम्पत्ति श्री सम्पन्न साधु समाजेर अधिपति बा कोनो सत्सेवक राजा আজি ওই রাজর্ষি গয়র তার অনুকরণ করানি পারে তার আচরণ তার হাব্বিতা অনুকরণ অনুসরণ করানি পারে যমভয় ছিঞ্চন পরয়া মুদাসতি শৈত্যা শীষ দক্ষ কৈনা শারিদিহি यस्यो प्रजानां दुदुहे दराशिष निराशिष गुणवत् शश्नुतो दह छन्दांशय कामशय च यस्य कामान दुदुहु राजोहु रथ बलिं नृपः प्रत्ययञ्चिता युधि धर्मेण विप्रा यदा यदा শিশাং ষষ্ঠ মাংসং পরিত্যয় যে গই আশীর্বাদ করলে অবশ্যই
সফলিত, যেমন কুঙ্গই বললে সতী দক্ষ কন্যা, শ্রদ্ধা 12 মৈত্রী প্রভৃতি এতাহাত দিয়ে যদি গয় রাজারে অভিষিক্ত করেছিল। 12 বসুন্ধরা এ পৃথিবী আর 80 হাত দিয়ে এই রাজস্বী গয়র তার গুণে প্রজা তাহাব্বি আকৃষ্ট ইয়াছিল। 12 ওই রাজস্বী গয়র রাজ্যে ধন রত্নাদি প্রসব বিছিল বলি, ধন রত্নাদির অভাব নেইছি। জেসারে গুরু সৌগয় জেপাকা গাবিনী মানকর দুগ্ধ ভান্ডারে গিয়া যেই বস্য বা সুসৌ গই গিয়া থতান ঠেঙানে নিয়ে জেসারে দুগ্ধ খরণর ঠিক তদ্রূপ আজি গয় উল্ত্রা রাজস্বী জ্ঞানী ধর্মপরায়ণ পরম বৈষ্ণবেগর তার ধন রত্নাদি প্রসারে খরণর কোনো ধরনের তার রাজ্যে অভাব নেইছিল। ও জনগণ ও রাজস্বী গয়ের অনুকরণ করানিও কার কি সাধ্য আছে? ও রাজা গয়র বলতে রাজস্বী গয়র তা কামনা না করলেও, কামনা বাসনা না করলেও, তার ভিতরে না থাইলেও বেদবিহিত কর্মসমূহ তা কাম্যবস্তু দান করে। যেসারে বেদের মধ্যে কর্মকাণ্ড বা জ্ঞানীকাণ্ড, কর্মকাণ্ড ওহান্তে যত ধরনের কামনা বাসনা, যেমন লক্ষ্মী পূজা করলে ধন পাইতেই, সরস্বতী পূজা করলে বিদ্যা পাইতেই, যত ধরনের কামনা বাসনা উল্ট্রায়ান ওই বেদের যত ধরনের বেদের কর্মক্রিয়া আছে এটা হাব্বি কিন্তু রাজস্বী গয় তা হাব্বিতা করিয়া যারগা, কাম্য বস্তু তা দান করিয়া যারগা, হাব্বিতা করিয়া যারগা। কিন্তু তার ভিতরে কোনো ধরনের বিন্দু লেশমাত্র কামনা বাসনা নেইলেও কিন্তু বেদের কর্মকাণ্ডের যত ক্রিয়াদি তা সম্পূর্ণ হাব্বিতা করিয়া যারগা। এবং যুদ্ধে পরাক্রমশালী, যুদ্ধে বাণ দ্বারা সামন্ত হাব্বি আসি রাজ্যে রাজ্যে রাজা হতা তারে পূজিত পূজাকর্তারা 12 রাজ্যতে প্রত্যেক রাজ্যে রাজা হতা হাব্বিয়ে তারা সদ্য দান কর্তারা প্রিনো দাগভরহিসি দেবতী ইয়াং মনুষ্য বিরুর ত্রিনমা বিনিঞ্চাত প্রিয়েত সদ্য সহ বিশ্বজীব প্রীতি স্বয়ং প্রীতি মো গাদ গয়স্য। এবারে দক্ষিণাদি দান রূপ যত ধর্মের স্বধর্ম ধর্মপরায়ণ হাব্বিতা করিয়া যারগা। ব্রাহ্মণরাং দান দক্ষিণাত্ম সিং করিয়া যত ধরনের বেদের ক্রিয়াকর্ম হাব্বিতা পালন করেন
যার কারণে পরলোকে ব্রাহ্মণতায় ওই তা যেহান কর্ম করিছে ওই কর্মের ধর্মফল ষষ্ঠভাগ পরলোকে গিয়া দান করতারা। ও রাজা রাজর্ষি গয়র যত যজ্ঞ ক্রিয়া করেন প্রভূত সমরস পানে, এমনকি দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত মত্ততা ওই সমরস যজ্ঞের সমরস দেবতা অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র পেয়েও পানার আকাঙ্ক্ষা করেন। যেবাকা ভগবান যজ্ঞরূপী নারায়ণ শ্রদ্ধা হেতু তাও বিশুদ্ধ অচল তার যে ভক্তি পরায়ণ যে যজ্ঞ উহান করেন নাই, কোন ধরনের রাজস্বী গয়ের মধ্যে যজ্ঞ করার সময় উহা বিন্দু মাত্র তিল পরিমাণ তার ভিতরে কি নেই, যার কারণে স্বয়ং যজ্ঞরূপী ভগবান তার প্রত্যেকটা যজ্ঞের উপাচার ফল স্বয়ং পূজার যে দ্রব্যের প্রত্যেকটা উপাচার প্রত্যক্ষভাবে ভগবান তা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানই স্বীকার করিয়া গিয়াছে গা। অর্থাৎ যজ্ঞ করার সময় উহার তার চিত্ত এতই প্রফুল্ল এতই নির্মল, যজ্ঞ করার সময় উহার তার যে যজ্ঞ ওই যজ্ঞের মধ্যে যত ধরনের উপাচার্য ওই উপাচার্যর ভিতরে ভগবান স্বয়ং উপাচার্য যত ধরনের বস্তু ইহান তা স্বয়ং যজ্ঞের নারায়ণ রূপে দেখেন এবং ভগবান স্বয়ং যজ্ঞরূপী নারায়ণ ভগবান হাব্বিতার ওই যজ্ঞ বস্তুতে চিঙ্করিয়া হাব্বিতা ভগবান তা গ্রহণ করে নোয়ারেন, ভগবান গ্রহণ করেন হাব্বি বস্তুতা যজ্ঞরূপ ভগবান ওরে তা দর্শন পার অসারে রাজস্বীর গয় যজ্ঞ ক্রিয়া করে তা প্রবৃত্তি মার্গ ইলেও কর্ম করেন হাব্বিতা যজ্ঞ ক্রিয়াদি করেন, কিন্তু যজ্ঞ ক্রিয়াদি করলেও ওই যজ্ঞ কিসারে যজ্ঞ ওই যজ্ঞ ইলতায় ওই কর্মযজ্ঞ মহান যজ্ঞরূপী ভগবান রে তা প্রত্যেকটা উপাচারে তার স্বয়ং তার দৃষ্টি তার অনুভূতি হাব্বিতা তা দেখে। প্রীতি মগাদকস্য বিশ্বজীব এসারে করিয়া তার কর্মযজ্ঞ এমনকি দেবতা পর্যন্ত দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করে ভগবান গ্রহণ না করিয়া নোয়ারে ভগবান গ্রহণ করে বুনিয়া প্রত্যেকটা যজ্ঞের যে বস্তু তা যজ্ঞরূপী ভগবান ওরে তা অনুভূতির ভিতরে ইসুলিয়া তা দেখানি দৃষ্টিপাত দেখে রাজর্ষি গয় অসারে যজ্ঞ করে তা গয়াদ গায়ন্তিয়াম চিত্ররথ
सुमतिरविरुदना इति त्रयः पुत्रा बभूवुः चित्ररथा द्रुन्नायं सम्रारोजनिस्थ तदुत्कलायां मरीचिर्म ऋचेर्बिन्दुमत्यां बिन्दुमदानुदपत्य तस्माद् सर्गयां मधुनामाभवत् मदः सुमनसि भीरो भ्रतस्तत भुजयां मन्थु प्रमन्थु जज्ञाते मन्थुः सत्यां बौवनस्ततः भूषणयां तुस्ता जनिस्त तुस्तु विरोचनायां विरजः विरजस्य शतजित् प्रवरं पुत्रशतं कैनाच विशुचयां किला जायत। भागवत श्रुति भागवत भक्तमंडলী আজি যে করে প্রীতি যে করে খুশি করানি পারলে ব্রহ্মাত্ম চিঙ্করিয়া দেবতুল্য দেবগণ তীর্য গজাতি মনুষ্য এমনকি তরুলতা বৃক্ষলতা গাছ গাছালি তৃণ পর্যন্ত সদ্য হাবিয়ে তৃপ্তি পেইতারা ও জনগ সর্বান্তর্যামী স্বয়ং প্রীতিস্বরূপ ভগবান বাসুদেব গয়ের রাজস্বী গয়ের যজ্ঞে প্রত্যক্ষভূত ইয়া তৃপ্তি জ্ঞাপন করিতেন। সাক্ষাৎ ও যজ্ঞ উহাত ভগবান উপস্থিত থার। অতএব ওই রাজস্বী গয়র ওই ক্রিয়া যজ্ঞাদি যত ধরনের কর্মতা অনুকরণ করানির কাহার সাধ্য আছে জগতে। গায়াদ গায়ন্তিয়া চিত্ররথঃ এপাতে রাজস্বী গয়ের ঔরসে গায়ন্তী নামিনী তদীয় পত্নীর গর্ভে উজ্জীষীল কুঙ্গ চিত্ররথ সুমতিরবিরদনঃ ইতি ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ। সুমতি 12 অবিরুদন নাঙে আজি চিত্ররথ সুমতি 12 অবিরোধন নাঙে 3 পুতক জন্মগ্রহণ করেছিল। জন্মগ্রহণ হইলা কার ঔরসে? ওই রাজর্ষি গয়ের ঔরসে। তন্মধ্যে আর এক মুখ চিত্ররথের ঔরসে তদীয় তার পত্নীর নাঙ্গানিলতায় উর্নার গর্ভে এন্তকার সম্রাট নাংহান পুতকাগ আর এক মুখ জগতে জন্ম এর সম্রাটের ঔরসে সহধর্মিনী উৎকলার গর্ভে মরিচি পুতক উজ্জিল। 12 মরিচির ঔরসে বিন্দুমতির গর্ভে বিন্দুমানর ঔরসে তো আহিল সরগা নামিনী পত্নীর গর্ভে আহিল। বিন্দুমানর ঔরসে
সেরাগা নামিনী পত্নীর গর্ভে মধু 12 মধুর ঔরসে আহিল মধুর ঔরসের 12 সুমনার গর্ভে বীরব্রত বীরব্রতের ঔরসে তো বীরব্রতর গৃহিণী ভুজার গর্ভে মন্ত্রু ও প্রমন্ত্রু পিতক পুটক দুগ জন্ম অইল তন্মধ্যে মন্থুর ঔরসে 12 গৃহিণীর সত্তার গর্ভে ভৌবন পুতক জন্ম হইল ভৌবনের ঔরসে ভূষণার গর্ভে তস্তা পুতক জন্ম হইল তস্তার ঔরসে বিরোচনার গর্ভে বিরজ আর জন্মগ্রহণ হইল বিরজের বিশুচি নামিনী পত্নী গর্ভে বিরজ ঔরসে বিরজর পত্নীর নাম বিশুচি নাংহান তার গর্ভে শতপুত্র ও এক কন্যা পুত্র শতং কন্যা চ বিশুচিয়াং কিলা জায়ত 12 ওই শতপুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উত্তর নাঙ্গানিলতায় সত্যজিৎ এসারে পুরাবৃত্ত ধারাবাহিক ভরতর বংশধর এসারে করিয়া পরম্পরা হিলতা তত্রয়াং শিলকঃ ত্রেয়োব্রতম বংশমিমং বীরজস চরমুদ্ভবঃ অকরদৈলম কীর্তিয়া বিষ্ণু সুরগণম যথা এই বিরজের বিষয়ে বক্ষমান শ্লোকটি জগতে প্রচলিত আছে তার অর্থ এই যে ভগবান বিষ্ণু যেমন তার নিজের কীর্তি দ্বারা দেবতাগণ অলঙ্কৃত ইছিলা দেবরাজ্যে অসারে করিয়া সেইরূপ অসারে করিয়া চরম জাত ভরতের বংশধর 12 শেষ বংশের বিরজ তার নিজর কৃতি প্রলাপ্ন কৃতি দ্বারা এই প্রিয়বতের এই বংশয়তা অসারে অলঙ্কৃত ইসিল যেমন ভগবানের কারণে দেবরাজ্য অলঙ্কৃত ইসিল ঠিক তদ্রূপ ভরতের বংশধরের মধ্যে প্রিয়ব্রতর বংশ অতিশয় তার কারণে এ পৃথিবী ইহানো এসারে অলঙ্কৃত অসিল ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চম স্কন্ধে প্রিয়ব্রত বংশানুকীর্তনং নাম 15 অধ্যায়ঃ এসারে করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চম স্কন্ধের 15 অধ্যায় ভগবান প্রিয়ব্রত বংশানু যে লীলা কীর্তনী হান বংশধরের যে লীলা কীর্তনী হান অতিশয় অমলকরৎ ভূষিতবান কীর্তিয়া অতিশয়ে অমলকরৎ ভূষিতবান শ্রী শুকদেব এসারে করিয়া শুকদেব পরীক্ষির রাজস্বয় এর বংশ পরপরাম ভরতের চরিত্র বৃত্তান্ত বর্ণনার লীলাহান এসারে
আস্বাদন করিয়া গেলগা পরীক্ষিত মহারাজা সুখদেব গোস্বামী সম্মুখে মি ইহাতেই আজিকার পঞ্চদশ অধ্যায় ইহাতেই নমি মি ইহাতেই বিশ্রামে যাওরেগা জগৎ জগতের এই লাইফের সাথে যেগি যুক্ত ইয়া এস যুক্ত ইয়া হাব্বিগি চরণে মি অজস্র ভুলকুতি থাইতই অজস্র ভুলকুতি থাইতই অতাইয়া ভক্তমনায় হাত দিয়ে ক্ষমা দৃষ্টি চোখে দেখে দেবাং ইহান বুনিয়া মি ইহাতেই আজিকার মতো বিশ্রামে গেলুগা হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে।